ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। देखो गल ये है कि जो कुछ उन्होंने कहा है, उन्होंने मैनू शरारती अनसर कहा है, लखे सिधाने नूं भी शरारती अनसर कहा है, पर मैं उन्होंने तो एको गल पुछदा कि तुसी मैनू शरारती कह लो, जो मर्जी कह लो, मेरी सेहत ते कोई असर नहीं, क्योंकि मैं एक वो लड़ाई लड़ रहा जिहड़ी सबूतां दे आधार ते सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो सिख धर्म ते हमले हो रहे ने वो कहंदे ने भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बदनाम करन वास्ते बलदेव सिंह सरसा जिहड़ा है वो कर रहा, तो वो ये भी गल कहिंदे ने कि ये किताब जिहड़ी आ असीं वापस लै लई 2007 दे विच। ये भी गल मनदे आ कि बलदेव सिंह सरसा ने गुरुद्वारा जुडिशल कोर्ट दे विच केस पाया सी ते वो केस 2013 दे विच जिहड़ा है वो कारज हो गया सी भी मेरी पटीशन जिहड़ी सी जो मैं केस पाया सी वो श्रोमणी कमेटी दे हक च गया ते खारज करता। हुण इहदा सवाल यह है कि मैं उन्हां सज्जना तो ये पुछना चाहुंदा है कि बलदेव सिंह सरसा चुप करके नहीं बैठा, सिद्धांतां दे लड़ाई लड़ रहा। मैं इक्को ही गल उन्हां तो पुछनी चाहुंदा है, मैनू इक्को गल का जवाब देण ओ कि जदों ये किताब वो कहंदे ने भी पता लग्या, पता किस तरह लग्या तुहानूं? पता तो मेरे वालों केस करन ते ही लग्या ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जदों मतलब कि पहला मैं अखबारां 'च दित्ता जी, उस तो बाद मैं कंप्लेंट करदा अखबारां 'च जदों खबरां लगियां तो फिर उन्होंने वापस लई। जदों मैं कंप्लेंट करदा तो उस तो बाद तुसीं आ वेख सकदे हो आरटीए 'च जानकारी लई आ 1/5/18 नूं मैं जानकारी लई सी कि ये किताब के संबंध दे विच ही जानकारी लई सी। वो जानकारी की सी आ वेखो तुसीं उस किताब के संबंध विच आ मैं पढ़ के सुणाउणा तुहानूं। आ धर्म प्रचार कमेटी का लैटर हट ते ये लिखिया होया, लिखिया कि धर्म प्रचार कमेटी ब्रैकेट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर वालों प्रकाशित हिंदी पुस्तक सिख इतिहास संबंधी छिड़े विवाद की परख पड़चोल करन हित हेठ लिखे अनुसार सब कमेटी बनाई जाती है। कौन ने सब कमेटी च मैंबर? डॉक्टर खड़क सिंह जी चंडीगढ़, डॉक्टर करपाल सिंह जी चंडीगढ़, डॉक्टर जसवंत बलवंत सिंह जी अमृतसर, डॉक्टर जसबीर सिंह जी साबर। ये मतलब कि 6 मैंबरी कमेटी जी ये बनाई जाती है। कितनी तरीक नूं बनाई? 5/9/2007 नूं। इस कमेटी ने अपनी मीटिंग की। मीटिंग करन तो बाद उन्होंने रिपोर्ट दी आ कितनी तरीक नूं? 11/9/2007 नूं। वो की लिखते अपनी रिपोर्ट दे विच? वो लिखते आ कि ये जिहड़ी किताब आ ये किताब श्रोमणी कमेटी दे अंदर कौन बंदा बैठा है जिन्हें पब्लिश कराई आ ते इहदे ते एक विशेष कमेटी बना के ते पड़ताल कराई जावे। मैं उन्हां तो इक्को गल पुछनी चाहुंदा, तुसीं क्या शरारती अनसर बलदेव सिंह सरसा वो मैनू चोर नाले चतर एक तुसी जुल्म करो ते दूजे तुसी जिहड़े इहदे पर्दे तुहाडे खोलण वाले ने उन्हां नूं तुसी शरारती। मैनू कोई फर्क नहीं पैना, शरारती छड्ड के होर भी जाओ मेरे तो। मैनू तुहाडे वल्लों मारन दीयां धमकियां भी मिल रही ने, बहुत मिल गया हुण तक, तो मैं तुहाडीआं धमकियां तो डरना हुंदा तो मैं हुण तक घर इत्थे ना आउंदा, घर बैठा हुंदा। पर मैनू ये दस दो इत्थे कमेटी किहड़ी बनाई जे, दसो ना जरा किहड़ी कमेटी बनाई है? 2007 तो लैके
ਅੱਜ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਈ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ ਭਈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਦੂਸਰਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 2013 'ਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਰਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਹੋਣ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਦੋ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਬਣਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ 2013 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਨੋਟਿਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਈ ਤੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੋਟਿਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਮਸੰਦਾਂ, ਮੱਸੇ ਰੰਗਲਾਂ, ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੰਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ। ਸਰੋਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਵੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਥਾਪੀ। ਮਸਲੰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਸੀ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ।
ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਜੜ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਰਾ, ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਗੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਕੇ, ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਕਿਆ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਾਏ ਆਜ਼ਾਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਆਪ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਜਰਾ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵੱਲੋਂ, ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ 722 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ, ਜਿਹਦੇ 722 ਪੰਨੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਮਾਫੀ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੱਤੇਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਲੈ ਭਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਾ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡੀਟਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ, ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੋਰ ਨਾਲ ਚਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਆ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, MS ਮਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, M ਪੌਲ, AC ਰੋੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਆ ਵੇਖੀ ਚੱਲੋ ਭਈ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਛੱਡ ਪੱਕੇ ਵੇ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ 1900 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆ MS ਮਾਨ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,
ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ 163 ਪੇਜਾਂ ਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਫਾਈ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 163 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਲਾ ਰਾਜ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਕੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਚਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਡੜੇ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਥੰਮ ਘਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਤੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ 'ਚ ਹੱਥ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਤੱਥ ਮੈਂ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਹਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਭੁੰਡਾ ਦੀ ਖੱਖਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਥ ਮਾਸ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਗੁਰਬਲਾਸ ਪਾਸੇ 6ਵੀਂ ਕੱਢਿਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਕੱਢਿਓ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੱਢਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਈ ਆ, ਆ ਦਿਓ। ਆ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਆ? ਜੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਗਲਤ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲਾ ਬੜਾ। ਅਜੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਏ ਪਾ ਦੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਣਖੀ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਬੁਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਪੜਤਾਲ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਫਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਵੀ ਬਚਾਤਾ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਤਾ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਤੇ, ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਢਿਆ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਮੰਗਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੁੜੀ ਨੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਮਤ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 15 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ। ਉਸ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧੌਣ 'ਚ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ 5 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਸਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।